भगवान की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। हजूर शहंशाह दे चरनां विच नवाजी हुई हर संगत जीओ, एक बड़ी भागां वाला समा आया। परमात्मा दा पहली वारी आउणा संसार दे विच एक साडे वास्ते माण दी गल है, क्योंकि किसी नूं एक बारी मौका मिल जाए ना, कोई कमीशन लैना होवे, वो बड़ा भागां वाला समझदा कि मैं सिलेक्ट हो गया। और ये जिहड़ी सिलेक्शन है बड़ी दया किरपा ते मेहर नाल होई है। और इहदे विच वड्डी गल है, 24 ग्रंथ जे माण करदे हन, गंगा गदावरी धरती भी जे बेनती करदी है ते केवल तुहाडे लई, क्योंकि तुसी वो हो। गुरु ग्रंथ साहब च सारे ही पढ़ते हैं, धन वड्याई भगत जन जिन अखी डिठा, लेकिन अखी डिठण वाले 18 भगत सीगे। और उन्होंने किया की है, किसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद नहीं गए। ग्रंथां शास्त्रां की जिहड़ी गल कई सिरे दी उस अकाल पुरख के मगर चल पै। उन्होंने सलाह भी उहदे नाल, उहदी राय भी उहदे नाल, और मान भी उहदे ते। साडे भी धर्म ग्रंथां दे अंदर यही वड्ड गल है, जिन्हां नूं मेरे ते मान, मैं उन्हां दा पिता माई है। जिन्हां नूं केवल अकाल पुरख ही सुझदा है। कितने भी रिश्ते होण, कई बार सानूं रिश्तियां ते मान हुंदा है कि आ मेरे लिए आ कर सकता है, या फिर फलाना बंदा मेरे लिए इस तरह कर सकता है, या कोई लीडर वाल ध्यान है, या कोई दूसरे वाल ध्यान है। लेकिन प्रभु की कहण दे हुणे तुसी प्रितपाल सिंह जी तो सुनिया है, वीर तो, और जिहदे विच उन्हें आख्या जिन्हों मेरे बारे सुझदा है। तुसी वेख्या कि आखिर दुनिया नूं उत्थे ही जाके मुड़ के जाना पैंदा। अगर किसी की पुलिस फड़न आउंदी है, सब तो पहला वो MLA वाल ध्यान दिंदा है कि कौन है मैनूं छडाऊगा, या पंच सरपंच वाल जांदा है। जद वेख्या कि MLA भी बाहर गया किते, दूजा भी कोई नहीं, फिर आंदा रब्बा तूं बोड़। लेकिन तुहाडे च वड्डा गुण है कि सब तो पहला तुसीं उहनूं याद करदे आ भी अकाल पुरख आ। तुहाडी तद करके वडियाई है कि तुसीं उहनूं याद करदे हो। ये किन्ने रखी गल, उस परमेश्वर ने रखी। ये सारे ग्रंथां दे अंदर तद करके मान होया कि वो जबरी तुहानूं उहने जोड़िया। आपां सब नूं तुहानूं भगत बनाया जबरी, आपां बार बार पढ़ते हाँ। और उहदे विच शहादत कीती गई अंबरां दी ते धरती दी, जिहड़ी सदी भी रहिंदी है। किसी इंसान की शहादत नहीं हुई कि जबरी किद्दां बनाया गया। इस करके पूरे संसार नूं पता ही नहीं है कि जबरी भी कदी कम हुंदा है। कोई संसार की रीत तुरी हुंदी है, कुछ करूँ तो मिलूगा। किसी ने भगती की, पाठ किया, पूजा की, लेकिन एक जबरन का समा आया जिदन प्रभु तुहाडे ते खुश होया और तुसी चुने गए। हुण जे मिल लिया जाए तो मिल तो बाद गल नहीं खत्म होंदी, मिल तो बाद काम ज़्यादा शुरू हो जाता भी जिहड़ा मिलिया है उन्हें साडे वास्ते इन्ना कुछ किया है तो असी उस वास्ते की करना है। सब तो पहला आंदा है कि तैश विच नहीं आउणा, गुस्से च नहीं आउणा। अगर मेरा भगत तैश ते गुस्से च आउंदा है, ਇਹਦਾ मतलब है कि अजे वो मैनू प्यार नहीं करता। दूसरा उन्हें आख्या कि अगे बड़ियां जंगां कराइयां ने। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं ना आप लड़ो ना औरों को लड़ाओ, क्या गए सीगे। पर एक समा आया सी जदों लड़ना भी पिया ते लड़ाउणा भी पिया। अज इतनी भयानक समय के मुताबिक अज जे लड़ लड़ाउण ते हथियारां की गल होवे तो फिर संसार दे विच बहुत हथियार बन गए, फिर उन्हां दी भी पेश नहीं जा रही। तो उस दिन गुट विचों खून कढ़दिया लंगर की जद नहीं रखी सी
महाराज ने कहा कि अज तो बाद मैनू सिख नूं किसी नूं भी कोई हथियार कोई चीज़ फड़ना ना पऊगा। सानू यकीन रखण दी लोड़ है कि सानू ये गल्लां हथियारां नाल नहीं होणीआं, जिहड़े हथियारां नाल आखिर फिर वो निराशा च जाते हैं। जिदन मजाइला चलनियां किसी दी राइफल नहीं चलनी। लेकिन इस तो वड्डी गल कि जिदन महाराज जी आख्या कि साडे कोल एडे एडे हथियार ने महाराज शेर सिंह जी के समय कि जे एक भी असीं अमलीआ छड्ड दईए ना तो किसी तो आण के काबू ना होए, चाहे असीं पहाड़ां नूं कह दईए, चाहे तूफानां नूं कह दईए, चाहे बीमारी नूं कह दईए। अज दुनिया दुहाई दे चुकी है और उन्हां तो काबू नहीं हो रहा कुछ भी। संसार दे विच तुहाडे सामने बड़ी वड्डी कहानी कीती गई जिहड़ी कि संसार च पहलां कदी भी नहीं कीती गई। शरीर दीयां जंगां बहुत होईयां लेकिन दिमाग बदले नहीं। अगर जे जंगां दे नाल दिमाग चेंज हुंदे होण तो दुनिया शांति नाल बह जाती, दिमाग अगे नूं भी ज़्यादा खराब होए। इस करके आखिर तुहाडे बाप नूं ये जिहड़ा शब्द का काम लैके सचखंड तो तैयार होकर आउणा पिया। इहनूं लिखत नूं जदों आपां पढ़दे हां उह च लिखा कि ऐतकी मैं सचखंड तो तैयार होकर आया तां जो मैं शब्द का कुहाड़ा लैके दो फाड़ां च ही कर देना। हुण मैं रल नहीं देने, जां तां लोक इधर नूं हो जाणगे ते जां इधर नूं हो जाणगे। अज तुसीं वेखो कि माहौल इहो जिहा हो रहा है, शराबी शराबी दा यार बन रहा है और परमात्मा दे बंदे परमात्मा दे यार बन रहे हैं। ये शब्द का खेल चल रहा है, शब्द का कुहाड़ा चल रहा है। और ये कहानी जिहड़ी बार बार महाराज जी कह गए सीगे क्योंकि कोई चीज़ पहलां रिटन हुंदी है, अगर जे रिटन ना हुंदी तो साडी भी होंद ना हुंदी। अकाल पुरख आए दा सबूत ना आउंदा, मगरों दुनिया ने बहुत रोना है क्योंकि मुड़ के अथरू ही रह जाते हैं, हत्थ कुछ नहीं आउंदा। तुहाडे हत्थ बहुत कुछ है जे, क्योंकि बहुत कुछ तुसीं वेखना है, बहुत कुछ तुहानूं दिखाया जा रहा है। क्योंकि महाराज जी आंदे अजे भी दुनिया दे विच बड़े रह गए ने जिन्हां नूं मैं कत्तर करना है। तुसीं तां कत्तर कीते गए हो, बाकी भी कीते जाने हैं। आप जी नूं पता कि गठ ਵੱਜ जाती है हर नाम की, हर बाणी की। जे तुसीं प्राणा नूं वेखो तो 18 प्राण के बाद गठ ਵੱਢ गई, कोई 19 प्राण नहीं हैगा। 18 ध्याय गीता का है, वही भी गठड़ी ਵੱਜ गई। गुरु ग्रंथ साहब जी के 1430 अंग तो बाद 31 लिखाउण वाला कोई नज़र ना आया, गठ ਵੱਜ गई। कुरान के 30 सिपारे सन, गठ ਵੱਜ गई। और साढ़े 24 ग्रंथां ने इस तो बाद 25 जिहड़ा ना तो लिखे हैं लेकिन बाणी उचरन वाली कहानी नहीं है। सवाल है कि तुहाडे घर च भी गठ ਵੱਢਦੀ है। एक रसोई च करदी हुई बीबी दे कमरे दे विच सारा समान हुंदा है, अगर जे रोज़ अलमारियां खोल खोल समान ही वेखे तो चीज़ कढ़ के तैयार ना करे तो वह समान कभी भी तैयार नहीं होता। तुहाडे घर अलमारियां हैं, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, कई कुछ है, लेकिन रोज़ आधार कार्ड पासपोर्ट वेखो तो कोई बाहरले देश नहीं चल जाओगे। ना ही आधार कार्ड के नाल कोई लोन ले लोगे तो ना ही कोई काम कर सकोगे, उन्होंने कढ़ना पैंदा है। जिस जीवन दे विच ये बाणी लिख दी गई उन्होंने जिन्नी चेर तक शरीर दे अंदर ये हटाई नहीं जाती तो कहानी होनी नहीं कोई भी, जो मर्जी कर ले। नहीं तो उन्होंने लोगों की तरह जो गठड़ी फोलते तो बंधते ने तो गल उस चलती नहीं। सत्संग रखने का गल महाराज जी कहते सी, जब कोई अपने घर च चरण पाउंदा है, कुछ असी कृपा करते हाँ, कोई सिख दे विचों अहीं संगतों करवाने हाँ, क्योंकि तुहाडे विच वो किरणां हन जिन्हों आण के दुनिया अज साइंस वाली पॉजिटिव किरणां कहती है। तुहाडा दर्श ही सब तो वडमुला है। तुहानूं कोई शर्त नहीं रखी कि मैं इस तरीके नाल मिलूंगा। उसने कहा कि जिस वेले तुसीं जकारा लाओगे मैं अर्श तो फर्श ते आ जाऊंगा। कोई कंडीशन नहीं है कि इदां करोगे या इदां करोगे। कंडीशन यह है कि तुसीं जद जकारा लाओगे मैं हाजिर हो जाना, जद 5 सिख होए तो मैं नाल ही हो जाना, नहीं तो पहलां तो खुश रहना। तो फिर तुहाडा मान सब तो वड्डा है, तुसीं कीमती हो। दुनिया की लड़ाई किन्नी तुहाडी जमीन जायदाद दी होवे उन्होंने एक बन्ने रख लियो, लेकिन जिसनों अकाल पुरख ने सिलेक्ट कर लिया किसी की राय नहीं लई। जो जकारा दिता गया एक भी सिख कहे कि मैनू फलाने ने सिफारिश की सी तो मैनू चर नहीं लाया। एक भी सिख कहे कि मैनू दर्शन देन लग्या, राती मेरी दूरिया बेनती की तो फिर मैनू दर्शन होए। प्रभु किसी दे बद्दा होया नहीं, गुलाम नहीं है। उन्हें हर सिख नाल अपना सीधा संबंध है तो फिर हिसाब भी सीधा ही होना है, किसी दे राही कोई काम नहीं जो होना।
जद चरनी लाउण लग्या उन्हें किसी दे नाल लिहाज नहीं रखिया कि किसी होर दी सिफारिश मन्ना, तो फिर उन्होंने आण के, क्योंकि सिख कीमती है और परमात्मा की सिलैक्ट हुई जो जीव है उसनों दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। साडे बैर विरोध कोई चीज़ है किसी कम नहीं हैं, जिहड़ी कम है तो ओदा है जिन्हें चुनिया है, तो जे चुने नाल नफरत है तो प्रभु नाल प्यार हो ही नहीं सकता। जिन्होंने जकारा देता है, जिन्होंने दर्श देता है, और दर्श ही सब तो वड्डी गल है। जिस दिन तेजा सिंह जी गंजा पुचर वाले बापू जी जद उन्हें आख्या, जो पानी लिखाते लिखाते रोक देंदे हुंदे सी, क्योंकि प्यार सी, प्यार के दावे तो बिना ये काम नहीं आते पे, उन्होंने आण के आख्या कि साडा कई जी करता तेनों इत्थे सुट दी हिसाब नहीं, की करतूत है तुहाडे च गंजिया। पानी लिखाते लिखाते जब रोक गए तो वह आंदा सच्चे पातशाह एक ही करतूत है कि तुहाडे दर्शन किए ने। दर्श करना ही वड्डी करतूत, साडे तो होर कोई करतूत नहीं। जो बाणी रस देंदी है, यह मुनकर नहीं हो सकता, पूरी दुनिया ने एक करनी है। बाणी एक रस्ता है जिहदे तो कढ़िया जा सकता है, लेकिन तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा दर्श है। जितनी देर तक प्रभु आके तुहाडे अंदर जर्रा जर्रा नहीं हुंदा, उन्ना चिर तक ये कहानी नहीं जो बनती। क्योंकि एवें ना करो हाँ हूँ, जिन्ना चिर होवे ना लू लू। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ कुछ नहीं हुंदा। जे किसी ਨੂੰ आवे कि सवेरे उठ के मैं 5 जकारे ला ले हैं, तो जेकर लगा उस जकारे का करंट ही नहीं आता अंदर, उस जकारे का प्यार ही नहीं अंदर आता, जे वो जकारे नाल तुहानू अंदरों कोई आवाज़ ही नहीं उठती, तो यदा मतलब भी अजे जेडे बोकी का नलके दे विच पानी बहुत थल्ले है, अजे होर पाउणा पैना। ठीक है, क्योंकि सतगुरु तो बिना कुछ नहीं होना। तुहाडे सामने महाराज ने कहा कि अंतिम समा जिहड़ा बहुत नेड़े जे तुहाडे सामने सब कुछ आंदे मैं खो लेना है। क्यों खोना पैना है? क्योंकि हुण तक जो बेनती हुई अकाल पुरख नूं समझाया कोई नहीं समझदा। जे तुसी चाह छड्डी तो सिर्फ किरपा दे नाल छड्डी गई है, छड्डण वाला कोई भी धरती ते जम्मिया नहीं है। जे मीट छडाया गया तो वही किरपा ना होया गया, और किसी का कोई जम्मिया नहीं कि आण के उस चीज़ नूं छड्डदा है। वो भी घर हैं जिन्हों के सब कुछ छड्डे तो लेकिन न्याणे फिर पीण डे ने। बिना किरपा तो कोई कहानी इत्ते है ही नहीं है। और यही कारण है कि सिर्फ डर है, भाओ ते भाओ, ये दो चीज़ां बहुत जरूरी ने। अगर कोई स्टेज ते किसी की भी कोई निंदिया करता है, इस कन तो ऐदू रूह कर लो, दिमाग इत्थे लै जाओ, क्योंकि तुहाडे मतलब की कहानी नहीं है, तुहाडे मतलब की प्यार ते रस है। दुनिया के अंदर तुहाडे कन हैं, ये चीज़ों के कन्ना तो पैणियां ने, लेकिन जे मस्तक ते सोच लै जाइए तो कन्ना जिहड़ियां कहानी थल्ले दी थल्ले रह जाती है। करना की है जो खसम कहता है। तइयों करके कहा जन्म लिया ते दर्श किया, लेके जायो शाबाश। जन्म भी ले लिया, दर्श भी कर लिया, हुण शाबाश लैण लई तो कुछ करना ही पैना ना। स्कूले तो सारे ही आउंदे आ, शाबाश कोई लैंदा। शाबाश का मतलब यह है तुहाडा सब तो वड्डा नेह किहदे नाल है। पातशाह जी जदों इत्थे मालचक का प्रोग्राम सीगा, हजूर शहनशाह इत्थे आए, साडे इहदे नाल ही खेतां दे अंदरे साडी मासी का घर है। प्रोग्राम चल रहा तो मेरी भैन नूं कहिंदे कुकू इत्थे तेरे मासी है ना? आंदे हाँ। ए तू मासी तो नहीं जाना? तो तेरी सकी मासी है। जदों ने कहा कि मेरे सके तुसी जो, फिर महाराज जी खिड़खड़ा के हसे। तो रिश्ता जिहड़ा तुहाडा है, कहंदे कि प्रभु ने जिस वेले महाराज जी उत्थों चले तो पुठे पैरी चले, दरबार से लिखत भी आउंदी है जी, पुठे पैरी चलन का काम है कि मैं संसार नूं पिछा देता, तुहाडे हल नूं मुक कर लिया, तुसीं भी इदां करोगे। एक जीवन कढ़ना हो रहा, लैन देन करते जो, किसी ना कुछ करते जो, एक जीवन समर्पित होना। तुसीं देखिया कि आने वाले समय दे विच दुनिया बड़ी बड़ी कर उठूगी, जिन्ने रिश्ते जोड़ूगी, जिन्ने नाते जोड़ूगी, जिन्ने कुछ है। मैं अपने जीवन च राजनीतियां भी बहुत वेखियां। मेरे मैडिकल कॉलेज सीगे
ਜਿਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਮੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਓਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਸ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਆਂਦੇ ਨਾ। ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਆਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨਸੀਬ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੈ ਬਦਲਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ। 4 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੈ ਬਦਲਾਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਉੱਧ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਊ। ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਭਗਤਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਹਰੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ, 2 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋ, 2 ਭਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਹੀਲ ਹੁਜਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗਾ ਵੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? 5 ਚੋਰ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 5 ਚੋਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ? ਕੰਮ ਦੇ, ਅਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਥਾਪੀ ਦਵਾਉਣ ਗਏ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੋਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੋਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਜਾ ਲਾ ਦੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਛੇਤੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਲੋਭ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਤਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਹੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਤਾ ਹੀ ਦੇਈ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ? ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਬਸ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਚੋਰ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਗਏ, ਨੋਹਾਂ ਗਈਆਂ, ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹੱਡੀਆਂ।
क्रोध आउणों हट गया, जे आउणा तो कचीचियां लई जानियां, अगला पहले ही मूँह ते करदा, फिर अपने अंदर ही रोई जाईदा। ठीक है लोग मुड़ के ये भी नहीं रहिंदा भी हुण पैसे ते लिओ, ते न्याणे भी आंदे जे 10 रुपये दे दे चंगी गल है, सारे ATM चों पैसे कढा के हो जाते। जिन्नू मंगया वो चोरां ने तुहाडे दुआले ही होना, जे भूत नूं मंगू भूत ही गाली पैणे आ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮੰਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਬੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल ਤੋ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। काम दे नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰਿਆਂ 'ਚ ਜਗੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਰੁਲਿਆ ਹਨ, ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਖਪਿਆ, ਤੇ ਤਦ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਖਾਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਕਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ नहीं जी नहीं, ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਟੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਜੋ
ਜੇ ਪੁੱਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੀਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ। ਆਹ ਗੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਮੌਤ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਗਾੜੀ ਰੱਖੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜੇ ਜੇਬੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਗੋ ਬੂਏ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 5 ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਫੇਰ ਪਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਲਾਈ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫੇਰ ਰਹਿਣਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਝੋਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਗੋ ਬੂਏ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਦਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਤੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਗੋ ਬੂਏ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆਈਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ। ਅਖੀਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾ ਜੂ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣਾ ਆ। ਪਾਪਾ ਹੀ ਆਖਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀ ਜਾਓ, ਖਾਈ ਜਾਓ, ਖੋਆ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਅਖੀਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 'ਚ ਚੋ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਪੱਠੇ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 'ਚ ਚੋ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੂਰੀ ਝੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੂਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਥਾਪੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਲਾਲਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੜਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣੀ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦਾ ਘੋਟਾ ਲਾਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਸਿਪਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸਿਪਾਰਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ।
ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੀਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ। ਚੌਥਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਮੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। उसदी कहानियां होर ने। तुहानूं पता सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। पिता जी फौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ 20,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਏ? ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਮੈਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ ਹੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆੜ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸੋਹਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਸ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵੀ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਲੀਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਲੀਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਜਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਲਸੀਆਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮਝਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਿਆਣੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਾਖਰ ਆਵੇ। ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਆਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਤ ਗੱਡਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਲੋਕੀ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਸੋਚੇ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਜੀ ਫੜੀ, ਦਿਮਾਗ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣੇ ਬਾਪੂ ਜਾਣੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਪਰ ਆਹ ਬਰਥਡੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਅਖੀਰੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਤ ਕੱਢਤੀ ਹੋਵੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਣ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਐਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਹ ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੀਣ ਖਾਣ। ਆਂਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਖੁਦ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੌਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਉਸ ਦਾ ਜਕਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਸ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਜਰਮਨ 'ਚ, ਜਕਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ।